Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Pailhongal. Dear students, already you have completed our first unit, Introduction of Statistics. In that we have learned classification, frequency distribution, continuous, discrete frequency distribution and many more, and we have solved some problems also on the basis of the classification and tabulation. Students, there are 3 sessions we have completed for first unit, and today we are going to deal with unit 2, that is pictorial representation of business information. Students, again I am requesting you all, please share this video to your friends also, so they should also get the benefit of this YouTube classes, because I have seen many colleges are facing problems and recently our guest faculties are appointed and now the classes are going on very properly in government colleges. So till now there is a huge problem. So because of that I thought that to make online videos for statistics subject, and you may find corporate accounting subjects also in my YouTube channel. So whatever third semester chapters are there, you type my name and you type that unit heading, so you will find the videos. So 5 marks, 15 marks questions are solved in that videos, and I will see in future before your examination again I will come back with corporate accounting classes also. So dear students, let's start the class unit 2, and this is the syllabus for unit 2, pictorial representation of business information. So meaning, significance, comparison and difference between diagrams and graphs, general rules for constructing diagrams, types of diagrams, pie diagram, sectorial diagram with problems and their limitations, then graphs, classification techniques of constructing graphs, false baseline, graphs of 1 or 2 or more variables, graphs of frequency distribution, histogram, frequency polygon, smooth frequency curve, and ogives, limitation of diagram and graphs. So this is the syllabus you can say for unit 2. So idu nimma unit 2 du syllabus ide. Okay, so now we'll start this unit, meaning and significance of diagrams. Diagrams andre enu? So a diagram is a simplified drawing, chart or plan that visually represents information, data or ideas to make them easier to understand. So now better understand ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. A diagram is a simplified drawing, chart or plan that visually represents information, data or ideas to make them easier to understand. So this is called as a diagram. The significance of diagram refers to the importance and usefulness of diagrams in presenting information. In simpler terms, it means why diagrams matter. So ಯಾಕೆ ನಾವು diagram ನ ಹಾಕಬೇಕು, what role they play in understanding, analyzing and communicating data or ideas. So ಯಾಕೆ ನಾವು diagrams ನ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ analyzing ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಾಟಾನ, how you are going to communicate with the diagrams ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, now so key points about the significance of diagrams. Simplifies complex data. So ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ who are using that data. Diagrams convert large amounts of data into visual form, making it easier to grasp. Then quick understanding. When you see the diagrams, immediately you can understand what that diagrams is going to explain. So that's very very important. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
then people can interpret visual information faster than reading long explanations. So now long explanation nodu badli nav en ಮಾಡ್ತೀವಿ watching the diagrams and you are understanding what it's going to explain. Then highlights patterns and trends. Diagrams show relationships, comparisons and changes clearly. So now ಈ diagrams show relationship ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ diagrams helpful ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then universal communication. Visuals can be understood even without strong language skills. Visuals can understood even without strong language skills. So diagram ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ we should have a strong communication ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. So easily you can watch the diagram and you can get the understand what the diagram is going to explain. ಅದು ಏನು explain ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. Then better memory retention. People tend to remember visual information longer than plain text. So ಇದು ನಾವು ಏನು ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸಿಲಿ. ಬೆಟರ್ ಮೆಮರಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್? ಆಸ್ ಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, diagrams, graphs, a broad term for any visual representation of data ideas or a process. Example bar diagram, pie chart, flow chart, pictogram, ಇವಲ್ಲ diagrams ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. A specific topic diagram that shows numerical data using a coordinate system, that is line graph, histogram, scatter plot. So ಇವೆಲ್ಲ ಇದರ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, graphs ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. Then what is the purpose? To present information in a simple visual way for quick understanding. ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? ಟು ಶೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಗ್ರಾಫ್ಸು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ. Then appearance can be pictorial, symbolic or schematic, not always based on scales, always plotted on a scale using x and y axis. So now diagrams ne x and y axis use ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು x ಮತ್ತು y axis ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then examples pie diagram, bar diagram, flow chart, pictogram ಇವೆಲ್ಲ diagrams ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. Then line graph, bar graph, scatter diagram, time series graph ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. Then what are the general rules of constructing diagrams? So now ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. when you are making a diagram you should have some general rules. that is suitable title ಇರಬೇಕು. okay. give a clear brief and descriptive title to indicate what the diagram represents. so ಆ diagram ಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then simplicity, keep the design simple so that the message is easily understood at a glance. So ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬೇಕದು ಅದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Then proper size and proportion. The diagram should fit well on the page and maintain correct proportion. So you should put that diagram in a proper size or proportion. So ನಾವು ಯಾವ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. Then neatness and clarity. Draw neatly without overcrowding. Use clean lines and proper spacing. ಸೊ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ವಿ ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Then appropriate scale. Choose a scale that is easy to read and interpret. So scale ಅಂದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದರ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಜನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ ವಿ ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಯಾವ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಲರ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್. ಲೇಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೆಜೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಏನು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಯರ್ ಯಾವ ಲೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಲೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು
decide. Then accuracy, plot data correctly without a distortion or exaggeration. ಸೊ ನಾವು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಫ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. Then attractive presentation. So make it visually appealing to draw attention without unnecessary decoration. So attractive presentation ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then what are the types of diagrams? So ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ I am going to discuss in detail about what diagram. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Diagram is a pictorial representation of the data. Diagram refers to the various types of devices such as bars, circles, maps, pictorials, cartograms, etc. These devices can take many attractive forms. The use of diagram is becoming more and more popular in the present time. Diagram is a pictorial representation of the data. So idಷ್ಟು meaning ಬರೆದರೆ ಸಾಕು, you will get a 2 marks. Diagram is a pictorial ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾ. ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಾಟಾವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, 1 dimensional diagram, line and bar, 2 dimensional diagrams, rectangle, square, circle, etc. With examples you will see in the next slides. Then 3 dimensional diagram, cube, sphere, cylinder, etc. Then pictograms and cartograms. Notice 1 dimensional diagrams, line and bar. The most commonly used 1 dimensional diagram is a bar diagram. The bar diagrams are 1 dimensional because only the length of the bar is taken into account. Here the width of the bar is not taken into consideration. The term bar means a thick white line. We have several type of bar diagrams. The following are the main types. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೀಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬದ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. Types of diagram: simple bar diagram, component or subdivided bar diagram, percentage bar diagram, multiple bar diagram. Simple bar diagram. Simple bar diagram is the simplest of the bar diagrams. It is used to represent the single variables. Here the height of the bar is proportional to the magnitude of the given data. The bars are drawn on a common base line with equal distance between consecutive bars. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಡ್ತನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ figures of sales, production, profits, population, etc. in a different years. So ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಡ್ರಾ ಅ ಸುಟೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದು ನವೆಂಬರ್ 2005ರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2004, 2005, 2006, 2007, 2018. ಸೊ 15 crores, 17 crores, 18 crores, 16 crores, ದೆನ್ 17 crores. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹಾಕ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ನಮ್ಮದು 15 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ರೀ, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನೈತ್ರಿ, 18 ಐತಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಯರನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇಯರ್ 2004, 2005, 2006, 2007, 2018. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 2004 ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೆನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. 2004 15 crores ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ 15 crores ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
then 2005 there was a 17 crores profit. So 17 ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿವಿ. Then 18 crores, then 16 crores, then again 17 crores. So this is very simple concept, and you can easily understand this concept. So simple bar diagram simple ಆಗಿರುವಾಗನೇ simple ಇದೆ. So this type of questions may also come into your examinations. Okay. Next question. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ 10, 14, 17, 20, 15. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇಯರನ್ನು ಈ ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. So in 2000 there is a 10 million tons production. So 10 million one bar ಆಯಿತು. Then 2001 14, 2002 17, 2003 20, 2004 15. So like that you are putting the simple bar diagram. Then component bar diagram. A component bar diagram is also called subdivided bar diagram. Subdivided bar diagram. If the entire bar is divided into different components or subdivisions, such bar is known as component bar. To distinguish different components from one another, different colors or shades may be used. So ಇದನ್ನ example ಸಮೇತನೇ ನಾವು explain ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, represent the following data in suitable diagram. ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಎ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋಸ್. ಕಾಲೇಜ್ ಎ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಟ್ಸ್ 50, ಸೈನ್ಸ್ 100, ಕಾಮರ್ಸ್ 150. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ 50 ಪ್ಲಸ್ 100 150, 150 ಪ್ಲಸ್ 150 300. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ನಾವು 300. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ 0 50 100 150 200 250 300 ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 50 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 150 ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನಂತರ 300 ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 50 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ 100. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ 100 ಅಂತಂದ್ರೆ 150 ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ 150. ನಂತರ ಈ 150 ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ 150. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಚ್ ವಿತ್ 300 ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಇಸ್ 300. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಏನು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ದೆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು, ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ ಇದು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, represent the following data regarding expense of two families by component bar diagram. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಖರ್ಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಅದರ್ಸ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿ, ಫುಡ್, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಲ್, ಅದರ್ಸ್, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಬಾರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಹಾಕಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 to 1000, 1000 to 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. ಸೊ
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1400 ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1400 ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ 2200 ಹೋಗಬೇಕು, ನಂತರ 2400, ದೆನ್ 3000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ವಿಚ್ ಒನ್, ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾವುದು, ಹೌಸ್ ರೆಂಟಿಗೆ ಯಾವುದು, ಫ್ಯೂಲಿಗೆ ಯಾವುದು, ಅದರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಡಾಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ represented on percentage basis is known as a percentage bar diagram. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ percentage bar diagram. The components are expressed as percentages of the total. The total for each bar is taken as 100. In this case, the bars are all of equal height, that is 100. For dividing the bars, these percentages are cumulated. Percentage of each component value divided by total value into 100. So ನಮಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ 7 o'clock ಟುಡೇ ನಾನು ಅರ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಜಲ್ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೀಚ್ ಯು ಅಟ್ 7 o'clock. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಈ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಜಲ್ದಿ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 to 3 ಸೆಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೀನ್, ಮೋಡ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 35 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ತರೋ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ, ನೀವು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಫೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಯು, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫೇರ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ರಿ, ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಡ್ರಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫುಡ್ಡು 1200, ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ 330, ರೆಂಟು 725, ಫ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ 285, ಎಜುಕೇಷನ್ 210, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ 950. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಸ್ ಡಿಟೇಲ್ ಬಿಲೋ. ನೋಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಫುಡ್ಡು 1200. ಸರ್ ಈ 32.43 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ರೀ? ಸೊ ಈ 3243 ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 1200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3700 ಇಂಟು 100. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೆದಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಚ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಈಚ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ದು 1200 ಐತಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 3700 ಐತಿ ಇಂಟು 100. ದೆನ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ 330 ಇಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3700 ಇಂಟು 100. ಸೊ 725 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3700 ಇಂಟು 100. 285 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3700 ಇಂಟು 100. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಹಾಕಿ ಇದು 100ಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಫುಡ್ದು 32.43 ಇತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು. ದೆನ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ 8.92 ಇತ್ತು, ರೆಂಟ್ 19.59 ಇತ್ತು, ಫ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ 7.7 ಇತ್ತು, 5.68, 25.68. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100. ಸೊ 100 ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದಾವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 32.43 8.92 9.59 7.70 5.68 25.68 25.68 32.43 ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ represents by percentage bar diagram. So first 5-year plan ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ 5-year plan ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2160 ಆಯಿತು 357 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2160 492 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2160 ಇಂಟು 100 22.78 ಬರುತ್ತೆ then 261 divided by 2160 into 100 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 12.08 ಬರುತ್ತೆ then 654 divided by 2160 into 100 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 30.28 ಬರುತ್ತೆ 306 divided by 2160 into 100 14.16 so like this you are making the percentage calculation then you are making the cumulative ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ 16.53 plus 22.78 39.31 39.31 plus 12.08 51.39 51.39 plus 30.28 81.67 81.67 plus 14.16 95.83 so 95.83 plus 4.17 100 so ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 5-year plan ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 5-year plan then investment and second 5-year plan then investment so ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 16.53 ಇಲ್ಲಿಂದ 16.53 then 22.78 ಇಲ್ಲಿಂದ 22.78 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ ನೋಡಿ 16.53 ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು 39.31 ಬಂದ್ವಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 51.39 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 12.08 ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ then multiple bar diagram multiple bars are useful for direct comparison between two or more values the bars are drawn side by side to distinguish between the different bars different colors or shades may be used so ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ the data below gives the yearly profits of two companies A and B represent the data by means of multiple bar diagram so ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿ A ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ B ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 ನಂತರ ಕಂಪನಿ A ಕಂಪನಿ B ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿದು 2006 ಒಳಗೆ 15000 ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಾರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಂತರ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿದು 12000 ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2006 ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಎದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ 2007 ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ನಿ 10000 ಐತಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿದು 20000 ಐತಿ ನಂತರ ಅದೇ 2008 ಒಳಗೆ 25000 ಕಂಪ್ನಿ ಎ 30000 ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 2007 and 2008 ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ಡಾಟಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ then following data gives marks scored by two students in different subjects represent the data by a multiple bar diagram ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೆ 90 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ 90ಗೆ 1 ನಂತರ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ 80 ನಂತರ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ 70 ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಷನ್ 2 ಒಳಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ 2 dimensional diagrams ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸು ಸ್ಕ್ವೈರ್ಸು ಸರ್ಕಲ್ಸು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಪೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ subscribe my YouTube channel. It's very useful channel.
you will get maximum classes, that is practical classes for all BCom students. ಸೊ ಇದು ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ನೀವು ನಾನು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಕೂಡ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಮೇಲೆ GST ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಕ್ಕಮಾದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾನು RCUದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, KUDದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ if it is useful for your examination purpose or your study purpose, please make a like. Then if you have any comments, please comment also. If you have a doubt, I have given my email ID as well as my WhatsApp number. In that also you can ask your doubts. So students, I hope this class are very helpful for you people. So all the best. Thank you.